Yes. Yeah. Example number 2. Pavan, మీరు పంపించిన question. Which of the following forms of the an AP? If they form AP, then write the two terms. Next two terms are. Yeah. So in my point of view, there is a waste of time to discuss the exercise number 1. Okay. There is no that much important questions are not there in the exercise 1. You direct to go for the exercise 2. Exercise 2s are the important sums and interesting sums. So once you clear the exercise 2, you can complete it. You also able to do that first exercise, right? So try to send the second exercise pics. So before that, just to see the question, example number 2. The questions given is here. 5 questions are there. 4, 10, 16, 22. The first example is that 4, 10, 16, 22. Is the series is in the form of AP? It is following that AP series or not? How to check it that? How to check nana? ఈ సిరీస్ మనకి ఏపీలో ఫామ్ చేస్తుందా అంటే ఏం చేస్తాం? దిస్ ఈస్ ద A1, ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ A1, A2, A3, A4 ఇట్లా అనుకుంటాం, రైట్? ఇప్పుడు ఇది ఏ సిరీస్ ఏపీలో ఉందా అంటే ఏం చేయాలి? సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, దట్ ఈస్ A2 మైనస్ A1. క్లియర్? A2 వాల్యూ ఎంత? 10 minus 4, that is 6. 10 minus 4 is how much? 6. Similarly, second ఇది A3 minus A2. A3 minus A2. So 16 minus 10. 16 minus 10 is how much? 6. Similarly, A4 minus A3. 22 minus 16 is how much? 6 only. So this is under the condition of what? AP series. It is following the AP series. మరి AP series follow అయితే సరిపోతుందా? ఏమన్నాడు? నెక్స్ట్ 2 terms ని రాయమన్నాడు. Yes. So try to write that next 2 terms. How to write it that in 2 terms? Is a simple job. Just you have to add the 6 to the next term. You will get that. 22 plus 6 is how much? 28. Right or wrong? The difference must be is the same. So then I can add it. Then again that 28 plus 6, 34. Next 2 terms. If you want one more term, write it plus 6. It will be the 40. So this is the question number 1. Understood it? So be the strong in the basics, Nana. Better before going to the toughest level questions, be strong in the basics. If you know the basics very well, then you can do anything. If you learn the today, ee roju meeku oka concept cheppamante aa concept meeda 100 of questions etlanena question nenu answer chesta. You have to be the strong in that way. Okay, neeku oka chapter undi, there is a one chapter, oka chapter lo 10 points 10 concepts unnai anuko, ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ని 5 నిమిషాలు చదివి నేను మొత్తం ఒకటేసారి చదివేయాలి, నాకు సిలబస్ మొత్తం రావాలి అని చదువుతాడు. ఏ ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీద కూడా పర్ఫెక్షన్ లేకుండా నువ్వు వాళ్ళకి పోయినావు అనుకో, ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ రాయలేవు. అప్పుడు నీకు వచ్చే మార్క్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 0 ఉంటుంది. ఏ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేయలేకపోతే ఏంటిది? కాకపోతే నువ్వు చేసిన ఏంటిది? అన్నిటినీ చదివి పెట్టుకున్నావు, కానీ దేని మీద నీకు స్ట్రాంగ్ గ్రిప్ లేదన్నమాట. ఇట్లా టైం వేస్ట్ చేయడం కంటే ఒక 10 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ నే బి పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాం అనుకో, ఆ కాన్సెప్ట్ మీద అయితే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా, ఆ క్వశ్చన్ అయితే ఈజీగా చేస్తావు కదా. అప్పుడు ఒక మార్క్ వేసుకున్న నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 1 మార్క్ వస్తుంది. అట్లా అయితే 0, ఇట్లా అయితే 1. విచ్ వన్ ఇస్ ద బెటర్? 1 ఇస్ ద బెటర్. నన్ను అడిగితే 1 ఇస్ ద బెటర్. అంటే మనం ఏదైనా నేర్చుకో, నువ్వు నేర్చుకున్న దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మీద నువ్వు ఎట్లా క్వశ్చన్ అడిగినా నేను ఆన్సర్ చేస్తా అన్న లెవెల్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ మై పాయింట్. దెన్ గో ఫర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సో రిమైనింగ్ 4 questions are there. You can select any one question. I will give the answer for that. Remaining questions you will. ఏ క్వశ్చన్ చెప్పాలి చెప్పు, చెప్పండి. లాస్ట్ 5th ఎక్స్ లో ఉన్నాయి చెప్పనా? 5th క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను, మిగతా మీరు చూసుకోండి. ఇదేంటిది? ఎక్స్. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా? ఇదేదో కొత్తగా ఉంది సార్, ఎక్స్లు ఉన్నాయి అనుకుంటావు కదా, అందుకని చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఇది ఏపీ సిరీస్ లో ఉందా లేదా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏపీ అర్ నాట్? ఎస్. చెక్ చేద్దాం. A1, A2 ఎగ్జామ్ లో ఇదంతా రాసుకోనికి టైం ఉండదుగా. ఏం చేస్తాం? సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్.
ఇక్కడ చూడండి 2x మైనస్ ఎక్స్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మనకు సమ్ ఉంటుందో వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ అన్న, దిస్ ఈస్ ద అన్నోన్ టర్మ్స్, రైట్? అన్నోన్ టర్మ్స్ సేమ్ ఉండాలి. We can do the additions and subtractions only when that unknown terms must be the same. Same అంటే ఇక్కడ x ఉంటే ఇక్కడ x ఏ ఉండాలి. And second point is that their power is also same. మనం unknown terms ఉన్నప్పుడు addition subtraction చేయొచ్చు, but you have to remember 2 points. Point number 1, the unknown must be the same. And second point is the power of the unknown is must equal. Okay, here there is a no power. Actually ikkada emana power ichada? No. If there is a, he not given the power, you have to consider 1. Okay, so here x power 1, here also x power 1. The unknowns are same. Then I can do that what? Here x coefficient is how much, Nana? 2. Here x coefficient is what? Second term x coefficient what? 1. 1. If nothing is 1. there, you have to consider 1. Now just take it here, this is a 2, in between who is the symbol? Minus second coefficient 1. 2 minus 1 is what? 1. So not a simple 1. What is the unknown here? X. Common unknown evadu manaki x ఏ కదా. సో ఆ x ని తీసుకొచ్చి దీని పక్కకు పెట్టి అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటిది? 1x is nothing but x. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి? x. Similarly here 3x minus 2x. Here unknowns are same or not? Yes. Powers are same or not? Yes. Then what to do? 3 minus 2 is what? 1. That is 1x. Similarly 4 minus here, 4 minus 3 means 1. So 1x. So I can conclude that the given series in the form of AP. So I can write the next term. So what is the difference here, Nana? Only 1x. He is adding the 1x. So 4x plus ఇప్పుడు addition ఎట్లా చేస్తాం? Now just now we saw that what? Subtraction. Now addition ఎట్లా చేయాలి? When these two are the same unknowns and the power is same, then simply add that coefficients. 4 plus 1, 5x. Here first term is, next term is 5x. Then if you add one more, 6x. Okay, yes. Then ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. Can you answer for this question? 2x power 2 whole power 3. ఆన్సర్ చేయండి. 100 power 2 whole power 0. What is the answer for the first one and second one? This is the first one and this is the second one. మనకు ఆర్జేసీ పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటది. క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి. కెన్ యూ ఆన్సర్ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్? థర్డ్ క్లాస్ క్వశ్చన్, 10th క్లాస్ క్వశ్చన్ అయితే కాదు. ఇక్కడ చూడండి రా, మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటది. a పవర్ m హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n. ఇట్లా ఉంటే, if it is in the form of a power m whole to the power of n, ఇట్లుంటే ఏం చేయాలి? a to the power of m into M n. plus m into n సంపుతో వాడికి వస్తుంది. ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి? ఇంటూ చేయాలి. ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి? a to the power of m whole to the power of n అంటే 7 power 2 whole to the power of 5. ఇట్లా ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ 7 ఏంది? a అన్నట్టు. ఈ 2 అంటే ఏంది? m అన్నట్టు. 5 అంటే ఏంది? n అన్నట్టు. a to the power of m whole to the power of n. So a to the power of m into n, 2 into 5, 10, 7 to the power of 10. ఇట్లా సింపుల్ ఈజీ క్వశ్చన్ ఉంటది, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆప్షన్ లో 7 పవర్ 10 ఉంటది, 7 పవర్ ఏముంటది? 7 కూడా ఉంటది. మా సిద్ధార్థ్ అయితే ఏం చేస్తాడు? 2 + 5 7 సార్ 7 అనే ఆప్షన్ ఉంటది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటది. నాకు ఆన్సర్ వచ్చిందని ఎత్తుకుంటాడు. ఎమ్రా పవన్ అంతేనా? వీడైతే అదే చేస్తాడు కదా. ఓకే రైట్ నాన్న. నా ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి. ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి x పవర్ 2 into 3. 2 3s are how much? 6. My second question answer 10,000. తలకాయ 1000.
10,000 సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంది 10,000 అంట అందగాడా ఒకసారి తీరా ఫోటో తీరా స్క్రీన్ షాట్ తీరా నీ ఫేస్ ని ఇవాళ ప్రొఫైల్ పిక్ గా పెడతా ఒకసారి ఫోటో తీరా ప్రొఫైల్ పిక్ గా పెడతాం ఇవాళ 10 పాయింట్స్ రా వీడికి మళ్ళా కరోనా బ్యాచ్ 10 పాయింట్స్ ఏం రా సిద్ధార్థ్ ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఎనీ పవర్ 0 ఆన్సర్ 1 గుడ్డిగా పెట్టాలి ఎట్లా పెట్టాలి కళ్ళు మూసుకొని పోవాలి పెట్టాలి x to the power of 0 ఆన్సర్ ఎంతరా 1 కదా సార్ 10 పాయింట్ లేకపోతే మళ్ళీ సిగ్గుపడతారు వీళ్ళు సార్ నాకు 10 పాయింట్ లేదేం సార్ ఎగ్జామ్ పెట్టుంటే నాకు వస్తుండే సార్ చెప్పు పోనాయన దీన్ని రికార్డ్ చేద్దాం రికార్డింగ్ నడుస్తుందా ఇది నడుస్తుంది మీ బ్యాచ్కి పంపిస్తా ఇవాళ యా ఓకే ఇంకా రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి నాన్న సార్ అండర్ రూట్ ఉన్నది చెప్పండి సార్ ఒకసారి ఏది చెప్పాలి నాయన ఇంకా అడుగుతలేవు అనుకున్నా ఏపీలో అండర్ రూట్లు ఉంటాయి కదా సార్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చెప్తా ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏపీ అని ఉంది ఏదైనా ఉండని రా √2 √8 √18 ఇంకోటి ఏంది √32 ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఏం చేసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ అట్లా ఫిక్స్ అయిపోవాలి నువ్వు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఈ క్వశ్చన్ ఏం క్వశ్చన్ రా ఈజీ క్వశ్చన్ నువ్వైనా కలెక్టర్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావురా కాదుగా నువ్వైనా ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావురా కాదు కదా అంటే ఇది ఓ చిన్న క్వశ్చను నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక 10th క్లాస్ వాడిని నేను పోరగాడిని నాకేం తెలియదు అంటే నాకు చిన్న క్వశ్చన్లే ఇస్తాడు అనుకొని నువ్వు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి పోవాలి వామ్మో అనుకొని పోయినావు అనుకో ఆయనతో భయపెడతాడు వాడు అర్థమైందారా అంటే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ దీన్ని ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ ఈ √2 అనే ఫస్ట్ నంబర్ ఉందిగా దీన్ని నువ్వు ఏమైనా చేయగలవా 2ని ఫ్యాక్టర్స్ గా ఏమైనా అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఫ్యాక్టర్స్ చేయబోతున్నాం అంటే √2 అనే ఒక నెంబర్ ఉంది దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ని మనం ఏమీ చేయలేము అంటే ఏంటిది దాని మీనింగ్ స్మాలెస్ట్ ని ఏం చేయలేనంటే బిగ్గెస్ట్ ని ఏదో చేయొచ్చనేనా దాని మీనింగ్ చిన్నదాన్ని నేను ఏం చేయలేను అంటే పెద్దదాన్ని ఏదో చేయొచ్చుగా అవునా కాదా అర్థమైందా కాలేదా అంటే స్మాలర్ గా ఉన్న నెంబర్ని నేను దీన్ని ఏం చేయలేను అంటే వాడు ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఏదో ఒక దాంతో ఫ్యాక్టర్స్ లోనే ఉంటది మల్టిపుల్స్ లోనే ఉంటది చూడండి ఇక్కడ 2 ఉంది మిగతా నెంబర్లు అన్ని 2 ఫ్యాక్టర్సా కాదా అంటే మిగతా అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది 2 ఆర్ కదా ఎస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సార్ ఇక్కడ అంటే ఈ √2ని √2నే రాస్తున్నా దీన్ని ఏం చేయలేను కాబట్టి కానీ √8ని ఏం చేయగలనరా ఈ √8ని కాస్త √4 into 2 అని రాయొచ్చా నేను 4 2s ఎంత ఇప్పుడు 8 కదా ఇక్కడ మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్తా √A into B అంటే ఫార్ములా ఏంటిదిరా దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం √A into B అంటే ఏమని రాయొచ్చు సిద్ధార్థ్ A/B దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే √A into ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ మీరు రాసుకోవాలి అవసరం వచ్చినప్పుడు వాడు యూజ్ చేసుకోవాలి √A into Bని ఏం రాయొచ్చు నేను √A into √B అని రాయొచ్చు అవునా ఒకవేళ √A/B ఉంటే √A divided by √B అని రాయొచ్చు మీరు మామూలుగా క్లాస్ మాత్రమే ఇంటురా రాసుకురారా తర్వాత పవన్ తర్వాత మళ్ళీ వీడియో మళ్ళీ చూసి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నావు కదా పవన్ సిద్ధార్థ్ నువ్వురా మీరు ఎప్పుడెప్పుడే రాస్తున్నారు నువ్వు తేజస్విని
Again, videos and writing, sir. నేను నమ్మ మీరు వీడియో మళ్ళా చూసి రాస్తున్నారంటే కష్టం. సిద్ధార్థ్ నువ్వు చెప్తున్నప్పుడే రాస్తున్నావా? ఏం నాయనా? అవును సార్. అబ్బా చూపిమంటే చూపిస్తాను. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నేను మిమ్మల్ని నమ్మలేనులే కానీ 2021 కరోనా బ్యాచ్ కదా, నేను ఏడ నమ్ముతా మిమ్మల్ని? సార్ ఇగో చూడండి. కనబడతలే. కనిపించింది. రాస్తున్నా నమ్మిన. వెరీ గుడ్. ఏం చేయండి, మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీస్తా ఉండండి. క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అయితే అయిపోతుందో ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తీసుకోండి. తర్వాత వీలైతే మళ్ళీ చూడండి, లేకపోతే కంటిన్యూ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. రూట్ ఏ బై బి అంటే ఏమొచ్చింది? రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ ఏ బై రూట్ బి అని. అది ఏ ఫామ్ లో ఉంటే ఆ ఫామ్ లో రాసుకుంటుంది. లాస్ట్ ప్రీవియస్ దీంట్లో ఇది ఒక ఫార్ములా చెప్పిన, అవునా? ఇది ఫస్ట్ది, ఇది సెకండ్ది, ఇది థర్డ్ది, మొత్తం 3 వచ్చినాయి, అవునా? ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అవి వస్తాయి. ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి రా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఇది ఈ ఫామ్ లో ఉందా లేదా? రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బిగా రాసుకోవచ్చా నేను? అంటే √4 ఇంటూ √2 అని రాయొచ్చారా? మరి √4 ఏం రాయొచ్చు? √4 is a perfect square of the some number, one number. Which number it is that? 2 square, అవునా కదా? 4 ని 2 square అని రాయొచ్చు, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్. అంటే ఇప్పుడు దీని ప్లేస్ లో నాకు మిగిలిన ఏంటిది? 2 అని రాసుకోవచ్చా? ఇంటూ ఇదేంటిది మిగిలింది? ఏంటి? 2√2 మిగిలింది. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ √8 ని నేను ఏమని రాయొచ్చు? 2 ఇంటూ √2 అని రాయొచ్చా? 2 ఇంటూ √2 అని రాయొచ్చు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూద్దాం. √18 ఉంది. √18 ని 2 కండిషన్స్ లో రాయొచ్చు. ఒకటి 6 ఇంటూ 3 రాయొచ్చు, ఇంకోటి 9 ఇంటూ 2 రాయొచ్చు. మరి ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి సార్ మనం? 6 ఇంటూ 3 రాస్తే సార్ ఏమైతుంది సార్ అంటే మనకి √6 √3 ఉంటది, అవునా? కానీ ఇక్కడ మనకు కామన్ గా ఎవడు ఉండాలి? మనకి √2 అనేటోడు ఉండాలి. కామన్ గా ఎవడు ఉండాలి? కామన్ తోక ఎవడు ఇక్కడ మనకి? √2. అంటే మనకి అన్నోన్ టర్మ్ ఎవడు ఇక్కడ? √2. అంటే √2 వచ్చేటట్టు రాసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఏం చేయాలి? 9 ఇంటూ 2 అని రాయొచ్చా? 9 2s 18 అని రాయొచ్చు కదా. మరి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇదా కదా? సేమ్ అనా? దెన్ √9 అంటే ఏంటిదిరా? డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. 9 is a perfect square of what? 3. 3 స్క్వేర్ అని రాస్తే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్. నేను √9 కాస్త 3 రాస్తా, √2 కాస్త √2 మిగులుతుంది, అవునా కదా? దీన్ని మళ్ళా లోపలికి పంపిస్తే 3ని ఇన్సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ లో పంపిస్తే ఏమవుతుంది? లోపలికి పోతే డబుల్ అంటే ఇంటూ సేమ్ నెంబర్ అయితే స్క్వేర్ అవుతుంది. 3 ఇంటూ 3 9, అదే వస్తుంది మళ్ళా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ నేను ఏమని రాయొచ్చు ఇప్పుడు? 3√2 అని రాయొచ్చు. అయిపోయిందా? ఇప్పుడు 16ని చెప్పండి, సారీ 32ని ఏం చెప్పాలి? నేనే చెప్పిన, నువ్వు చెప్పేది ఏంటి? 16 అని చెప్పిన, అంతేనారా? 16 2s 32. 16 అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ వాట్? 4. ఇది √2 మిగిలింది. అంటే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు? 4√2. అయిపోయా? ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ అర్థమెటిక్ సిరీస్ లో ఉందా? ఏపీలో ఉందా లేదా చూద్దాం. అంటే ఏం చేయాలి? సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్, అంటే ఇది మైనస్ ఇది, 2√2 మైనస్ √2, అవునా? ఇప్పుడు మీరేం చేయండి? ఈ √2ని ఎట్లా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి సార్? లెట్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ √2 ఈజ్ ఎక్స్. రాయకండి ఆడ, అక్కడ పెన్ను పెట్టి రాయకండి, కానీ మన మైండ్ లో ఉండాలి ఈ √2 అనేది ఒక ఎక్స్. అంటే ఇది కూడా సేమ్ ఉందా లేదా? ఎక్స్. √2నే మొత్తాన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నా? ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. దిస్ కంప్లీట్ √2 టర్మ్ యాజ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దట్ అజ్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ ఎక్సే ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఎక్సే ఉంది. దీని కోఎఫిషియంట్ 2, దీని కోఎఫిషియంట్ 1. ఏం లేదంటే 1. 2 మైనస్ 1 ఎంత? 1. నేను ఏం అనుకునేది? √2. అంటే దీని ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది నాకు? 1 ఇంటూ √2 అంటే √2నే కదా. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ నాకు డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? √2 వచ్చింది. సెకండ్ టర్మ్ ది చూద్దాం. 3√2
minus 2 root 2. రూట్ 2 సేమ్ ఉంది, దీన్ని root మర్చిపో. 3 minus 2 ఎంత 1, అంటే 1 into root 2 root 2 సేమ్ వచ్చేసిందా. నెక్స్ట్ 4 minus 3 root 2 వచ్చింది, వస్తుంది కదా. ఇంకా 4 minus 3 ఎంతరా 1. అర్థమైందా. మన రూట్స్ ఉండని ఏమైనా ఉండని అన్న, ప్రతి దానికి ఏముంటది అంటే బేసిక్ గా కామన్ గా ఉంటది. నువ్వు గాబరపడి నాకు గనక టేబుల్స్ వచ్చినాయి నాకే వస్తాయి, ఈ భూమి మీద ఎవరికి రావు అన్న లెవెల్లో పోయి దీన్ని 8ని 6 into 3 అట్లా రాసుకుంటూ పోయినావు అనుకో, తెల్లారుతుంది అలా ఆడ. అంటే ఇక్కడ ఏంది హింట్, వాడు ఇచ్చిన హింట్ ఏంటంటే ఇది రూట్ 2 అనేది మన హింట్ పాయింట్. రూట్ 2ని అంతకు మించి మనం ఏం తక్కువ చేసి ఏం రాయలేం. అంతే కదా సార్ అని రూట్ 2ని కాస్త 1, నాకు రూట్ 2 వాల్యూ తెలుసు 1.414 అని రాసుకుంటా కూర్చున్నాం అనుకో, తెల్లారుతుంది. కరోనా పోయి దానికి ఇంకో కరోనా వస్తుంది, ఆ టైం కల్లా ఆడనే ఉంటుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఓకే డన్. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఆడ క్యాన్సిల్ అంటే 1 root 2 వచ్చింది కదా సార్ కింద ఇది డి కనుక్కునేటప్పుడు 1 root 2 వచ్చింది కదా సార్. అయితే ఇప్పుడు 1 కాకుండా ఒకవేళ 3, 4 ఉంటే ఇంటూ చేసుకోవాలి. లేదు లేదు, ఇప్పుడు దీని ప్లేస్ లో ఇక్కడ 4 ఉందిరా, ఇది 4 అనుకో, ఇది 2నే అనుకో, కోఎఫిషియెంట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకో, 4 minus 2 ఎంత 2, ఇక్కడ 2 రాస్తావు. అప్పుడు కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంది 2 root 2, అప్పుడు అన్నిటికీ 2 root 2నే వస్తుంది. అంటే అప్పుడు మల్టిప్లై నువ్వు ఏం చెయ్యకు, వాడు ఏం అడిగిండు నిన్ను, వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పు నువ్వు. దిస్ గివెన్ నంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏపీఆర్ కాదా అన్నాడు. ఏపీలో ఉందా లేదా నువ్వు ఎట్లా చెక్ చేసి చెప్పాలి. కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏపీ, అండర్ ఏపీ అని చెప్తామా లేదా, అంతవరకే కదా మనకు కావాల్సింది. ఇంకా ఇంకెందుకు మనం, ఆయన ఏది అడిగితే అది. ఒకవేళ నెక్స్ట్ టైం కనుక్కోమని నెక్స్ట్ టైం కనుక్కోమన్నాడు అనుకో, నెక్స్ట్ టైం కనుక్కోమన్నాడు. ఇక్కడ ఇప్పుడు రూట్ లో ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్ అంటే కష్టం అవుతుంది నీకు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కష్టం అవుతుంది అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ వరకు 3, 4 నెక్స్ట్ 5 root 2 రావాలి, అవునా. నెక్స్ట్ టర్మ్ నేను ఏం రాయగలగాలి, దీన్ని చూసుకుంటా చేయాలి అంటే చేయలేవు. కానీ డినామినేటర్ మనకు ఇక్కడ వచ్చింది చూడు, దీన్ని చేసుకుంటూ చేయొచ్చు. 1 root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2, 5 root 2, అవునా. ఈ 5 అండర్లోకి పోతే ఏమవుతుంది, 5 5s are 25, అవునా. 5 5s are 25 లోపలికి పోతే 25 into 2 ఎంత 50, 25 into 2 ఎంత 50, అంటే నాకు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం రాబోతుంది √50 రాబోతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా, నీ డౌట్ క్లారిఫై అయిందా. అంటే పైన ఉన్న నెంబర్ ని చూసుకుంటూ నువ్వు ఆన్సర్ చేయలేవు, కింద వాటిని మన ఈ ఫామ్ లో రాసిన తర్వాత చేయగలం. అంటే ఇక్కడ నాకు అర్థమైపోయింది, ఏం అర్థమైంది, 1 root 2 ఉంది, 2 root 2 ఉంది, 3 root 2, 4 root 2, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా 5 root 2. అప్పుడే కదా నేను అది ఏపీస్ లో ఉంది అని చెప్తా 5 root 2. కానీ నాకు తెలుసు, నాకు బేసిక్స్ వచ్చు కదా, ఈ 5ని రూట్ లోపల రాస్తే ఏమవుతుంది 5 square అవుతుంది. 5 square వాల్యూ ఎంత 25, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంటూలో ఎవడు ఉండు 2 ఉండు, 25 into 2 ఎంత 50, √50 నా ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పవన్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఆరా. అన్మ్యూట్ లో పెట్టు. 4th bit లో సెకండ్ వన్ సార్. 4th bit సెకండ్ వన్. ఓకే డన్. క్వశ్చన్ ఏంటి, ఆన్సర్ చేయండిరా మీరు. 2, 5/2, 3, 7/2 ఇది ఏపీలో ఉందా లేదా, ఉంటే నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ రాయమన్నాడు. ఫస్ట్ వెదర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏపీ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. జస్ట్ చెక్ అండ్ టెల్ మీ దట్ సిద్ధార్థ్ తేజావర్షిని ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏపీఆర్ కదా, చెక్ చేయండి. చెక్ చేసి కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పండి, నాకు డి వాల్యూ ఎంతనో చెప్పండి.
ఎంతరా కామన్ డిఫరెన్స్ డి వాల్యూ ఎంతరా? మా వాళ్ళకి అడిషన్లు సబ్ట్రాక్షన్లు వస్తలేవు. సార్ నాకు 1/2 వచ్చింది. ఏంటిది? డి ఈ వాల్యూ డి వాల్యూ వచ్చిందా? ఎంత వచ్చింది నాన్న? 1/2 వచ్చింది. చూద్దాం అడిషన్లు సబ్ట్రాక్షన్లు వస్తాయో రావు. సేమ్ ఇటు చూడాలి. ఇప్పుడు ఇటు చూడు అయిపోయిందిగా. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమనుకుంటా, ఇది A1, ఇది A2, ఇదేనా మనది, ఇది A3, A4. ఓకేనా? A2 మైనస్ A1 చేద్దాం. A2 మైనస్ A1. A2 మైనస్ A1 చేస్తే ఏమొస్తుంది? 5/2 మైనస్ 2. బేసిక్ కదా. ఏం చేయాలి? దీని డినామినేటర్ ఏం లేదు అనుకోవాలి. 1, 2 సక్సెసివ్ నెంబర్స్. సక్సెసివ్ నెంబర్స్ ఎల్సిఎం ఏంటిది? మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ది నెంబర్. 3, 4 ఎల్సిఎం ఎంతగా? ఆ రెండింటి మల్టిప్లికేషనే. 10, 11 ఎల్సిఎం ఎంతగా? 10, 11 బోత్ ఆర్ సక్సెసివ్ నెంబర్స్. సక్సెసివ్ అంటే ఏంది? నెక్స్ట్ నెంబర్స్ అన్నమాట. 9, 10, 8, 9 దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సక్సెసివ్ నెంబర్స్. నెంబర్స్ ఇట్లా ఉంటే వాటి ఎల్సిఎం ఏమైతుంది అంటే ఆ రెండిటి ప్రోడక్టే ఎల్సిఎం. నేను చెప్తున్నప్పుడు ఆ పాయింట్లు నోట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇట్లాంటి కండిషన్ అన్ని ఒకటేసారి చెప్పండి సార్ అంటే రాదు. క్వశ్చన్ని బట్టి ఆన్సర్ వస్తుంది. నేనేమైనా ఇది ముందు చదువుకొని వచ్చిందా నీకు ఇది చెప్పనీకి? కాదుగా. సో మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? 1, 2 సక్సెసివ్ నెంబర్స్ ఎక్కడైనా కనబడితే ఎల్సిఎం చేయాల్సి వచ్చింది అనుకో. పోనీ నువ్వు ఎల్సిఎం చేస్తే నీకు రాదు అని చెప్తలేను, కానీ అది చేయడానికి ఒక 30 సెకండ్స్ అయితే పడుతుంది ఇక. మనం డైరెక్ట్ ఆ పాయింట్ మనకు గుర్తుంటే ఆ 30 సెకండ్స్ ని మనం సేవ్ చేయొచ్చు కదా. అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్లలో పోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, సెకండ్లలో ర్యాంకులు మిస్ అయిన వాళ్ళు మస్తు మంది ఉంటారు. ఓకేనా? నువ్వు రేపు పాలిసెట్, ఏపీఆర్ చేసి, టీఎస్ఆర్ చేసి, నెక్స్ట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 70 వస్తాయి, మీ ఫ్రెండ్కి ఏమో 69 వచ్చినాయి అనుకో. ఈ ఎంసెట్ పాలిసెట్ల ర్యాంకులు చూసుకో. పాలిసెట్ల ర్యాంక్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నీకు ఒక 25,000 ర్యాంక్ ఉంది అనుకో. వీడి ర్యాంక్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? 42,000 ఉంటుంది. వీడి ర్యాంక్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? 42,000 ఉంటుంది. నీకు నాకు తేడా ఏందా అంటే ఓన్లీ 1. అదే ఎంసెట్లో ఉన్నాం అనుకో, వీడికి ఎంత వస్తుంది? ఒక 12,000 ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకో, వీడికి 56,000 వస్తుంది. వీడికి ఎంత ఉంటుంది? 56,000. అంటే దీంట్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది గ్యాప్. దీని గ్యాప్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దీంట్లో డబల్ ఉంటుంది, దీంట్లో 4 టైమ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం 2, 1 ఎల్సిఎం ఎంత? 2. బేసిక్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎల్సిఎంలు కూడా ఎట్లా చేయాలో చెప్తున్నా. కింద సేమ్ నెంబర్ ఉన్నదానికి మీరు పెద్ద తలకాయ కొట్టుకోకండి, పైన ఉన్న నెంబర్ని రాసేయండి, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ 1 × 2, ఈ 1 × 2ని ఎంత? 2 టేబుల్లో పోతుంది, వచ్చింది 2. 2 × 2 ఎంత? 4. 5 - 1 ఎంత? సారీ 5 - 4 ఎంత? 1. 1/2. దీన్ని మళ్ళీ పాయింట్లలో కన్వర్ట్ చేయడం అలాంటివి ఏం చేయకండి, మీరు ప్రాబ్లమ్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకండి. దెన్ సెకండ్ టర్మ్ చూడండి, A3 - A1 అంటే ఏంది? 3 - 5/2. మీరు సిరీస్ రాసుకునేటప్పుడు కూడా సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ రాయాలి, అంతేగాని 5/2 - 3 అని రాస్తే పోతుంది, రివర్స్ రాస్తే పోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏంటిది? డినామినేటర్ ఏం లేదంటే 1. 1, 2 ఎల్సిఎం ఏంది? 2. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ టర్మ్కి 3 × 2 6 - 5. 6 - 5 ఎంతగా? 1. 1/2. ఎల్సిఎం సేమా? సారీ, కామన్ డిఫరెన్స్ ఇది రెండు సేమ్ వచ్చింది కదా. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ టర్మ్కి చూడండి, 7/2 - 3. ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏందిరా? 1. 2, 1 ఎంతగా? 2. ఇక్కడ 7 - 3 × 2 ఎంత? 6. 7 - 6 ఎంత? 1. 1/2. కొన్నిసార్లు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అన్ని 1/2లే వస్తాయి, కానీ ఒక్కొక్క దగ్గర మైనస్లు వచ్చేస్తాయి. మైనస్ చిన్న గీతే కదా సార్, దాని ఏముంది, మొత్తం కరెక్టే నా ప్రాబ్లం అని చేసుకుందాం అనుకో, ఒక మార్కు పోతుంది. ఓకేనా? అడిషన్లు సబ్ట్రాక్షన్లు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఓకే, ఆయన ఫ్రీగా పుక్కట్లో ఇయ్యడుగా 1 మార్క్ అనేది. నువ్వు ఆడ కూర్చొని వస్తే మార్క్ ఇస్తాడు. అయింది కొద్దో గొప్ప నీకు తెలివి ఉందన్న విషయం ఆడికి తెలియాలి. నాకు కొద్దో గొప్ప చదువుకోవచ్చు, నన్ను కరోనా బ్యాచ్ ఏం పాస్ చేయలేదు, ఎగ్జామ్ పెట్టుందా నాకు 10 పాయింట్స్ వస్తుండే, చూసుకో కావాలంటే అనే ధైర్యం ఉంటే మార్కులు పడతాయి. రేపు మనకేమో ఈడ 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి, రేపు పాలిసెట్లో ఒక 1 lakh ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకో, కరోనా పాస్ చేసిందా చదువు ఉందా అనేది అందరికీ తెలిసిపోతుంది. ఇంట్లో తెలిసిపోతుంది, నాకు తెలిసిపోతుంది, దేశం మొత్తానికి తెలుస్తుంది. అవునా కదా? ఏం సిద్ధార్థ్, ఈడ మనకు 10 పాయింట్స్ తెచ్చుకొని రేపు పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఒక 1,20,000 1,30,000 ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకో, నీకు కరోనా 10 పాయింట్స్ ఇచ్చిందా, నీకు 10 పాయింట్స్ నువ్వు సంపాదించుకున్నా అన్న విషయం నీకు తెలుస్తుంది, నాకు తెలుస్తుంది. అవునా? 10 పాయింట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి? దానికోసమైనా చదవాలి. రేపటి రోజు పక్కింటోడు అంటాడు, ఓ నిన్న మీ వాడికి 10 పాయింట్స్ అన్నారుగా, ఏది మరి 10 పాయింట్స్ వస్తే మా పాలిసెట్లో ఈ ర్యాంక్ వస్తా, అది 1,00,000 ర్యాంక్ వస్తా, అదిరా 10 పాయింట్స్ వస్తే. ఇంకో ఇంటి పక్కన ఇంకోడు ఉంటాడు, వానికి 8 పాయింట్సే ఉంటుంది, కానీ వాడికి 1000 లోపు ర్యాంక్ ఉంటుంది, వాడికి 1000 లోపు ర్యాంక్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాడు గ్రేటా, నువ్వు గ్రేటా? రేపటి రోజు ఇట్లాంటి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు మార్కులు వస్తే ఒక బాధ, రాకపోతే దాని బాధ ఇంకొకటి ఉంటుంది. వస్తేనేమో ప్రస్తుతానికి గట్టెక్కినాం, రేపటి రోజు నీకు సీట్ రాకపోతే ఇంతగానో చదివిండంట, వీడికి సీట్ రాలే, వీడు కాపీ కొట్టిండ్రా భయ్, లేలే వీడికి కరోనా పాస్ చేసింది, ఇవన్నీ వినాల్సి వస్తుంది. ఇక నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పటిదాకా మనకేం లే, ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. పక్కింటోడు ఎదురింటోడు ఏడదాకా వచ్చింది, ఎప్పుడైపోతుంది, నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న సినిమాలన్నీ ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, మన నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీని గురించి క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఏపీలో ఉందన్న విషయం అయితే నాకు అర్థమైపోయింది, బికాస్ ఆఫ్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ సేమ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ రాయమన్నాడు ఆడు. నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ రాద్దాం. లాస్ట్ టర్మ్ ఏముంది, 7/2. ఈ 7/2కి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను డిఫరెన్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలా వద్దా? అంటే 1/2. కింద ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పినా, ఎల్సిఎం చేసేటప్పుడు సక్సెసివ్ నెంబర్స్ వస్తే వాటి ఎల్సిఎం ఏమైతుంది? ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే అదే మన ఎల్సిఎం. అది ఒక క్వశ్చన్, ఒక పాయింట్ లాజిక్. సెకండ్ లాజిక్ ఏంది, డినామినేటర్లు కనుక సేమ్ ఉంటే ఎల్సిఎం అదే నెంబర్. డినామినేటర్లు సేమ్ ఉంటే ఎల్సిఎం ఏమవుతుందిరా? సేమ్ అదే నెంబర్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 7 + 1 అంటే 8, 8/2 అంటే దీన్ని నేను క్యాన్సిల్ చేయొచ్చుగా, 2 1s 2 4s అంటే నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మనకి 4. దాని తర్వాత టర్మ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు దేనికి యాడ్ చేయాలి? 4కి యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ 7/2కే కాదు నాన్న, సారీ 4కి ఎంత యాడ్ చేయాలి? 1/2 యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ దీని డినామినేటర్ ఏం లేదంటే 1, అంటే ఏం రాయాలి నేను? 2. ఇక్కడ 8 + 1 అంటే ఇది ఏమైంది? 9/2 అయింది. అంతేగాని దీన్ని మనం ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు నాకు లెక్కలు బాగా వచ్చు సార్ అని 1/2 అంటే 0.5 వేసేసి 4 + 0.5 4.5 అని వేయకూడదన్న. ఇట్లాంటి ఆప్షన్లు కనబడవు వాడ. ఎగ్జామ్ మీకు ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాస్లో నేను చెప్పినాను కదా, ఎగ్జామ్ పెట్టేటోడు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడు అంటే నీకు చదువు వచ్చా కాదా అని కాదు, నేను ఎట్లయితే ఆలోచిస్తున్నానో నువ్వు అట్లా ఆలోచిస్తున్నావా లేదా అన్నది వాడికి కావాలి. రేపు నువ్వు ఒకరి దగ్గర ఉద్యోగానికి పోయినావు అనుకో, నువ్వు వాడి కింద పని చేయాలి. నాకు చదువు గొప్ప బాగొచ్చు కదా అని నువ్వు ఆ మేనేజ్మెంట్ పైన, వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, హెడ్ ఉంటుంది కదా, హెడ్ పైన కూర్చుంటాడు, కూర్చోబెట్టుకుంటాడా నేను? నీకు ఎంత వచ్చు అనేది వాళ్ళకి అవసరం లే, నీకు వచ్చింది వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందా కాదా? కార్పొరేట్ మైండ్ సెట్ ఇట్లానే ఆలోచిస్తుంది, మనం కూడా ఇట్లానే ఉండాలి. అంటే ఆప్షన్లలో ఎక్కడ 4.5 కనబడదు, నీ ఆన్సర్ కరెక్టే, ఆప్షన్లో కనబడదు. సార్ నేను చేసినా కానీ రాలేదంటే అట్లాంటి ఓవర్ యాక్షన్లు చేయొద్దు అనమాట. వాడికి ఏం కావాలో అది ఇచ్చేసి రావాలి, మనకు కావాల్సిన మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ నెంబర్ కావాలి 9/2 ప్లస్ ఎంత యాడ్ చేయాలి? 1/2. డినామినేటర్ సేమ్ 10. 9 + 1 10, 2 1s 2 5s.
అంటే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటిది 5. తర్వాత తర్వాత కావాలంటే next ది ఇంకో 11 by 1/12. ఇప్పుడు నీకు ఒకటి అర్థమైపోయింది ఇక్కడ 2 3 4 5. ఓకే, మధ్యలో ఒక నెంబర్ వదిలేసి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది 6 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 5/2 7/2 5 7 9 5 9 7 9 ఆడ్ నెంబర్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది. 5 దగ్గర స్టార్ట్ అయింది 5 7 9 నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ 11 11/2. 11. మనం ఇట్లా కూడా అన్ని విధాలుగా ఆలోచించుకోవాలి నాన్న. ఓకే డన్. నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సార్ సార్ ఇదా జీపీ చెప్తాను. జీపీ చెప్తా. జీపీ గురించి చెప్తాను. రేపటి నెక్స్ట్ క్లాస్ రేపటి క్లాస్లో జీపీ చెప్పుకుందాం. మీరు మాత్రం కావాల్సింది ఏంటంటే దీనికి తోడు మీకు పాలిసెట్ రావాలంటే దీనికి తోడు ఫిజిక్స్ ని కెమిస్ట్రీని బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి. ఫోకస్ బాగా కెమిస్ట్రీ మీద బాగా చేయండి, మార్క్స్ బాగా వస్తాయి కెమిస్ట్రీని బాగా. దాని తోడు ఫిజిక్స్ కూడా చదవాలి. రెండు ప్యారలల్ గా చదివి బేసిక్స్ రావు, ఫండమెంటల్. మీకు ఎగ్జామ్ హాల్ పోయి వచ్చిన తర్వాత అంటారు నేను చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి గుర్తొస్తుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. సార్ కొద్దిగా చదువుంటే వచ్చిండే సార్ అంటారు. అది వచ్చి ఇడికి వచ్చిన తర్వాత నేను పట్టుకుంటా కట్టా. సమజ్ అయిందా? నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి ఏం చెప్తున్నా, బేసిక్స్ వస్తాయి.